ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ। ਦਿਖਾਓ। ਆ ਦਿਖਾ ਬਾਹਾਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ अच्छा, बावां डेड ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। कि जो इनकी बाहें इतनी बार इसमें इंजेक्ट कर लिया गया, इंजेक्शन लगे कि वो हाथ जो है वो सुन पड़ जाता है। ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮੈਕ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਫਰਿੱਜਾਂ, ਪੱਖੇ, ਲਬਾਰੀਆਂ सब ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਅ। कह रहे हैं कि नशे के लिए घर में सब चीज लोहे के भाव बेच दिया जाता है, फ्रिज हो, कूलर हो, कुछ भी हो। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ भी नहीं मारता। वो कह रहे हैं कि मैं पुलिस स्टेशन भी गया और मैं बोल कर आया कि या तो इसको जेल में बंद कर लो ताकि इसका नशा छूट सके, मार पिटाई कर दो, थोड़ा धमका दो जिससे ये नशा छोड़ सके। कह रहे लेकिन कोई किस तरीके का फर्क नहीं पड़ रहा। छोटा मुंडा ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਵਿਆਹ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਂ ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ना भी तियां भावे दो दे दी, यह पुत ना दही। ये कह रहे हैं कि चाहे हमारे को 2 लड़कियां दे दियो लेकिन बुरा लड़का मत दियो बिल्कुल भी। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम रजत है और इस वक्त मैं कई सारे बच्चों से घिरा हुआ हूँ और अमृतसर में हम लोग चुनाव कवर कर रहे हैं। ये झंडा फ्लैग आपको कनाडा का नज़र आ रहा है और बिल्कुल अति उत्साहित ये बच्चे हैं। जैसे ही मैंने माइक ऑन करा मेरे को घेर लिए और कहते हैं हम भी जाएंगे कनाडा, हम भी जाएंगे कनाडा। इनका थोड़ा हम IQ टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि गांव का क्या नाम है? पिंड दा की नाम है? नाकला। नाकला। ते केड़ी क्लास च हो? 8वीं। 8वीं। की पढ़ांदे स्कूल च? पंजाबी। पंजाबी। होर केड़ा सब्जेक्ट है? इंग्लिश, मैथ, हाँ, हिंदी, 4 हो गए। SST, 5 हो गए, रह गए साइंस। साइंस। और ड्राइंग वगैरह लगी हुई है? हाँ जी। ते तेरा केड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा पंजाबी। पंजाबी। पंजाबी पंजाबी च की कुछ पढ़ांदे हुण? अच्छा 10 गुरुओं का नाम पता है? नहीं पता, हाले नहीं पता। ते मैनू तू कह रहे सी तू कनेडा जाना है, हाँ की करना है कनेडा जाके? कनेडा जाके कटिंग का काम करना। कटिंग का काम करना है? तो कटिंग का काम तो इत्थे भी हो सकता है। नहीं करता है। ये करदा है कटिंग? आंदी है तेनू कटिंग? हेयर कटिंग? वाह यार, कदों तो आंदी है? 2-3 महीने हो चले। ये गर्मियां दी छुट्टी अजे सीखी है? हाँ जी। अच्छा ते होर किन्ने जाने कनेडा जाना है? की करना दस मैनू, कनेडा जाके की करना है? नहीं तुसी इदां शर्माओगे फिर थोड़ी कनेडा जाओगे। होर किन्ने जाना कनेडा दसो? पिछा जा कुड़ियां ने भी जाना, कुड़ियां नाल गल कर दिया। लै हुण तुसी भज रहे हो। खैर ये बड़ी लाइट सी ओपनिंग आपको मिल गई है। आपको दिख गया है कि कैसे यहाँ के बच्चों में रुझान है कि वो कनाडा जाए। ये आपको बिल्कुल सूखी धरती दिख रही है, बिल्कुल है ना। यहाँ पर ग्राउंड सा बनाया हुआ, हमारी चमचमाती गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। और जब हम लोग इधर गांव में आए तो लोग अपने आप जुटने लगे और उनको ये समझ नहीं आया कि हम कहाँ से आए हैं, किस तरफ से आए हैं। और थोड़ा पहनावा देखकर वो ये तो समझ गए कि ये शहरी लोग हैं, पर उनको लगा किसी पार्टी की तरफ से आया है। पहले तो 1-2 मिनट थोड़ा झिझक रहे थे और फिर उन्होंने हमसे चाय पानी पूछा। हमने कहा कि नहीं, हम तो आपसे मिलने आए हैं सिर्फ। तो यहाँ पर कई सारी माएँ खड़ी हैं इधर पिछली तरफ और उनका दर्द छलकना शुरू हो गया। वो दर्द ये था कि पहला दुख जो उनकी ज़ुबान पे आया वो नशा था, कि यहाँ पर नशा इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ के जो जवान पुत हैं, लड़के हैं, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे किसी तरीके से और अपनी माओ के दुश्मन हो गए हैं। और कई बार वो उनके बस की बात होती है, कहीं नहीं होती, क्योंकि नशा इतना ज़्यादा कर लिया जाता है। और इसी बीच चलते फिरते हमारे को केस स्टडीज़ दिखाई जाने लगी कि देखिए लड़का जा रहा है, ये नशा करता है, ये अपनी माँ के साथ ऐसा करता है। ऐसे कई सारी चीज़ें हमें दिखाई जाने लगी। तो मुझे लगा कि सरकारें तो आएंगी जो दावा करेंगे कि इतने दिन में नशा चला जाएगा। 2022 में आखिरी बार यहाँ पर सरकार बनी थी पंजाब में आम आदमी पार्टी की। 2017 में कैप्टन अमरिंदर की सरकार बनी थी, उन्होंने भी गुटखा साहिब की कसम खाकर बोला कि मैं नशा हटा दूंगा। हटा या नहीं हटा मैं आप पर नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद ही बता देता हूँ कि नशा तो जो कि त्यों चल रहा है। मैं अभी एक OOAT सेंटर में भी होकर आया हूँ जहाँ पर बताया गया कि नशा छुड़ाने के एक प्रोग्राम चलाया गया था पिछली सरकार द्वारा ही, जो इस सरकार ने फिर आगे कंटिन्यू किया, उसको बूस्ट किया, लेकिन उसमें किसी तरीके का फ़ायदा नहीं मिल रहा। वो प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि जो भी दिखता है कि आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ,
वो जिसको भी दिखता है कि जो भी नशा कर रहा है वो इधर सरकारी सेंटर में जाता है, तो सरकारी सेंटर में जाकर उसको वो मेडिसिन दी जाती है जिससे उसको नशा छुड़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर हमने मेडिकल ऑफिसर से पूछा कि यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं, जो पेरेंट्स लेकर आते हैं वो, तो उनका एक लाइन में जवाब था। उन्होंने कहा कि जिस आदमी के पास नशा करने का पैसा नहीं बचता है वो हमारे पास आता है और फिर वो आकर यहाँ पर कुछ दिन तो वो दवाई वगैरह लेता है, अदरवाइज वो इसका भी आदी हो जाता है और आगे किसी तरीके का रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। रिहैबिलिटेशन सेंटर खुले हुए हैं खूब सारे, जहाँ पर बताया गया लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियाँ भी आ रही हैं, मतलब कोई आगे पीछे नहीं, कोई हिसाब नहीं है। और अलग अलग वर्ग के, अलग अलग एज ग्रुप के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन नशा नहीं जा पा रहा है। तो मुझे लगा कि उड़ता पंजाब जैसी मूवीज़ आएंगी तो सरकारें उसको बिल्कुल नकार देंगी कि पंजाब में ऐसा कुछ है नहीं, पर मैं उन्हीं लोगों से आपको मिलवाता हूँ जो लोग इसको फेस कर रहे हैं। माता जी मैनू ये दसो कि पिंड 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਤਾ टीके लगाते हैं वो नशे के? ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, अच्छा, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕੱਢ। तो ये कितने सालों से ऐसे हो रहा है ये पंजाब में? ਇੱਥੇ हाँ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਵੇਖ ਲਓ ਉਮਰ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਜੱਦੀ ਪੁਰਕੀ ਪਿੰਡ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੋ ਗਏ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 84 ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਉਗਰਵਾਦ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੁੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੀਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਰਦੀ ਰਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲੀ ਆ? ਸੁਣਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਖਾਈ ਜਾਣ ਡੇ, ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੰਡੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਗਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬਣੀ ਆ, ਕਣਕ ਦੇ ਕੋਈ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਹ ਸਮੈਕ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਡੇ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਏ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਲ ਗਿਆ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਬੜੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਪ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੱਪ ਗਏ। ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮਗਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ? ਹਾਂਜੀ, ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਕਾਤਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਲਾਮਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ 6000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਜਗਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਤਾਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਤਾ 32 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ, ਕੁਵਾਰਾ ਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਵਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਵਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਵਕਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀਰੂ ਘਰ, ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਥਾਂ ਥੂ ਧੋਣ ਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਲਹੂ ਲਹੂ ਧੋਣ ਡਿਆ। ਘਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, 3 ਦਿਨ ਰੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਆਏ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਆਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੂਏ ਖਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਉਂਦੇ। ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਟੀਕੇ ਠੋਕਣ ਦੇ, ਘਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ने। ये यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो सरकार है, कोई भी सरकार आई, कोई किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई और इतनी इजीली सरकार यहाँ पर मिलता है, मतलब मेल्स भी दे रहे हैं, फीमेल्स भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ शर्टों से निकाल कर इतनी ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕहीं से भी तभी ले सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ? ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੈਗਾ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਤਨਾ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਡਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ? ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੀਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾਉਣ ਡਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ, ਫਰਿੱਜਾਂ, ਪੱਖੇ, ਲਬਾਰੀਆਂ ਸਭ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਅ। कह रहे हैं कि नशे के लिए घर में सब चीज लोहे के भाव बेच दिया जाता है, फ्रिज हो, कूलर हो, कुछ भी हो, सब लोहे के भाव। ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, 3 ਬੇਟੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਆ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਾ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਦੱਸੋ। ਵਿਜੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ 22 ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? 22 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆਦਤ ਇਹਦੀ? ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਹਿਵੇਂ, ਸਵਾਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬੜਕਦਾ ਸੀ, ਖਾ ਲਈਏ, ਪੀ ਲਈਏ, ਸਮਾਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਐ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जो कह रहे हैं उस टाइम खून बिल्कुल गर्म होता था, तब लगता था दोस्तों के साथ बैठे मौज मस्ती में खा ली और ऐसे ही नशे की आदत लगी। तो किस चीज़ तो शुरुआत हुई सी? पहला प्रेगा खाना, प्रेगा दा बड़ा मुड़े। प्रेगा कैप्सूल कित्थों मिलदा हो? मजीठियों। किसी दुकान तो मिलता है, कित्थों मिलता है? 4-5 दवाइयां दुकान तो मिल जाता है। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਓ ਫਿਰ ਦਵਾਂਗੇ? नहीं चलना नहीं फ्री दे, ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ। फ्री चला दे। ਅੱਛਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਮੁੱਲ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ, ਦਿਖਾਓ। ਆ ਦਿਖਾ ਬਾਹਾਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਾਂ ਡੈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। अच्छा। ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਦੀ। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि जो इनकी बाहें इतनी बार इसमें इंजेक्ट कर लिया गया, इंजेक्शन लगे कि वो हाथ जो है वो सुन पड़ जाता है, सो जाता है वो, इसको ये कह रहे हैं। तो फिर उस तो कैप्सूल तो बाद की किता फिर? कैप्सूल तो बाद समान लाउंदा है। कित्थों आंदा सी चिट्टा लाया उस तो बाद? हाँ जी। चिट्टा कित्थों मिलदा सी? चिट्टा तो पहले ही ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ पिंडों मिल जाता हाँ है? जी। अच्छा। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੋਈ- ਕਰਾਏ ਆ। अच्छा। ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਆ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਗਈ ਆ, अच्छा। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਲੀਵਰ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਾ ਵੱਜਾ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ। अच्छा। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ 2-3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਲੀਵਰ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਆ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੱਖ ਆ, ਬੱਚਾ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਤੇ अच्छा, ये कह रहे हैं कि बच्चे माँ बाप के कहने में है नहीं है यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं उनकी, और जितने बच्चे हो वो बीच में करी जा रहे, छोड़ी जा रहे, करी जा रहे, छोड़ी जा रहे, ऐसा चल रहा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਸ਼ਾ? ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ? ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਬੜੇ ਚਿਰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਥਾਣੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਜੇਲੇ ਭੇਜ ਦੋ, ਤੇ ਚਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰੋ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਖਣ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਇਹਨੂੰ, नशे वाले बंदे ਨੂੰ। वो कह रहे हैं कि मैं पुलिस स्टेशन भी गया और मैं बोल कर आया कि या तो इसको जेल में बंद कर लो ताकि इसका नशा छूट सके, या इसको थोड़ा बहुत मार पिटाई कर दो, थोड़ा धमका दो जिससे ये नशा छोड़ सके। कह रहे लेकिन कोई किसी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ रहा, पुलिस वाले भी किसी तरीके का कोऑपरेशन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਸ਼ਾ? ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਖਹਿੜਾ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਆਇਆ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਧਾਂ ਥਾਣੀ ਤੇ ਭੱਜ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ?
ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਾਂ 2 ਜਣੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। अच्छा मुंडे नाल लेके भज गए। ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਆਏ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ। अच्छा ਟੀਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਪਏ, ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀ? ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਸਵੇਰ ਖਾਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ 50 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। 50 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੈਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ? ਲੈਣੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ? ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈਦੀ ਆ। ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਟੀਕੇ। अच्छा ये कह रहे कि इन्होंने तो अभी टीका लगाया है। नहीं ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ? ਉਹਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਈ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਘੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਥੱਲੇ ਘੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ। ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਵਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਵਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਰਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ। 300 ਦਾ ਨਟ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਪਰ ਸਿੱਧੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਦੌਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੈਣ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਹੀ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੇਰਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਆ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬੀੜੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ? ਬੀੜੀ 4-4 ਬੰਡਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ यहाँ पर है। ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਏ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, ਡੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਕੇ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਡੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ 150 ਦੀਆਂ 300 ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? 300 ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਟੀਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੰਦਾ ਪੋਤਰਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੀ 2 ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਦੇ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਦੇਈ। ये कह रहे हैं कि चाहे हमारे को 2 लड़कियां दे दियो लेकिन बुरा लड़का मत दियो बिल्कुल भी, ਮੰਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਦੇਈ। ये ऐसा कह रहे। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ? ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਆ? ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁੜੀ ਤੋਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ? ਨਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਕਿਨੇ ਤੋਰਨੀ? ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਤਰੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਇਤਰਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਲੈ। ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਵਿਆਹ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਗੇ 30 ਕਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ 15 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ 5-5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਈਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਲੱਗਦੀ 2। 10 ਕਿਲੋ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨਣਗੇ ਤੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਨੇ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਕਣਕ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ 5-5 ਕਿਲੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10 ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। 2 ਮਹੀਨੇ कि जितना इनको राशन मिल रहा है वो भी सफिशिएंट नहीं है कि जिससे इनका घर। आ थोड़े पैर च की हो गया? ਇਹ ਚਾਹ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ 6000 ਰੁਪਇਆ ਜਈ ਨੇ ਪਾਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦੀ। बिजली का पाता है ना? ਹਾਂਜੀ मीटर लग गया है थोड़े? ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਨਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਲ 3000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਪੱਖਾ ਤੇ ਬਲਬ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਰ ਤੂਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਰ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੋ वो अपनी ਬੱਚੇ व्यथा बता रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਾਰ ਲਈਏ? ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਲਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਦੋ। ਉਹ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ 100-150 ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣਾ
ਨਾ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਵੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ? देखो ये व्यथा आपको दिख रही है यहाँ पे। पंजाब के एक गांव में घुसे हम लोग इंटीरियर, और मुझे कई बार इस चीज़ की बहुत हैरानी होती है कि हम जैसे बरसाती मेंढक जो सिर्फ चुनाव के समय इन गाँवों में आते हैं और यहाँ आकर सिर्फ 2-4 मिनट खड़े होते हैं और हमारे को इतनी दिक्कत सामने दिखती है, इतनी ज़्यादा विजिबल होती हैं ये सब दिक्कतें, पर सरकार को नहीं दिखती हैं, प्रशासन को नहीं दिखती है, या जितने लोग ये दावा करते हैं कि हम इनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं उनको नहीं दिखता। चीज़ें जो कि त्यों सामने दिखती हैं। देखिए आप अपने सामने 2 मुस्कुराती लड़कियां देख रहे हैं और उसी के सामने एक लड़का देख रहे हैं जो अपनी आंखें भी बहुत मुश्किल से खोल पा रहा है। मतलब ये दोष उसका नहीं है, ये दोष तो समाज का है जिसके तहत वो नशा करना शुरू कर देता है। उसको अपनी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं दिखता कि मैं आगे जाकर कुछ कर सकूं, कुछ प्रोग्रेस हो मेरे जीवन में। उसको वो पल भर की खुशी उस नशे से मिलती है और वो वही लेकर संतुष्ट हो जाता है, और वो इस हद तक चला जाता है उसके लिए कि अपनी घर में अपनी माँओं बेटियों को मारता है, पीटता है, घर का सामान बेच देता है और किसी भी तरीके से वो नशा लेकर आता है। सरकार भी OOAT प्रोग्राम के तहत यहाँ पर कोशिश करती है कि उनको यहाँ पर कुछ डोज दी जाए जिससे जो नशा है वो कम हो सके, लेकिन उसका कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती। हाँ जी दसो, जाना चाहते हो, छड्डना चाहते हो, छड्डना चाहते हो तुसी नशा? फिर की मदद हो सकती थोड़ी, किवें छड्ड सकते हो? सेंटर 'ਚ जाओगे, उत्थे दाखिल होगे? हाँ जी, उत्थे जा छड्ड सकदे। अगे भी गए सेंटर वेरका तो छुट गया, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ। ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ, 2 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੋਂ? ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਕੱਲਾ ਗੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ नहीं है, वो लिया बेचते थे। तो वो सरकार भी एक डोज दे रही है जो एक बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप लो तो उससे वो कहते हैं ग्रेजुअली हम ये कोशिश करते हैं, पर वो बड़ा एक टफ प्रोसेस है जिसके तहत उसको आए 4 या 5 दिन बाद मॉनिटर करना पड़ेगा कि बाहर से किसी भी तरीके से नशे तो नहीं करने लग गए हैं, और जितनी डोज वो कह रहे हैं उतनी ही डोज लें। पर होता ही है कि जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे को इतनी mg में तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि रात को नींद नहीं आई, शरीर में दर्द रहा, इन सब वजहों से वो उसकी डोज बढ़ाते हैं और वो नशा कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। तो जिस इलाके में हम खड़े हैं हमें बताया गया कि ये बिक्रम सिंह मजीठिया का इलाका है जहाँ पर उनकी वाइफ 2022 में चुनाव जीती थी। खुद बिक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर में चले गए थे नवजोत सिंह सिद्धू को टक्कर देने के लिए, जहाँ से जीवन ज्योत जीती थी। तो ये साल दर साल ये जो पॉलिटिशियंस है दावा करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि हमारी फलानी हैट्रिक हो रही है, हम इतने साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पर आप देखिए कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा वर्स है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग किसी भी तरीके से अपने आप को समझ सके कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है। और ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है जिस वजह से लोगों को लगता है कि जिसमें थोड़ी बहुत भी समृद्धि आई या जो थोड़ा बहुत पैसा जुटा सका वो यहाँ से बाहर ही भेज दे, बाहर जाकर कम से कम वो पूरे दिन मेहनत करेगा और वो पैसा इन रिटर्न उसके पास डॉलर में आ रहा है, तो किसी तरीके से मेहनत का शो पाएगा वो युवक, बजाय कि वो यहाँ बैठा है और सिर्फ नशे में पड़ जा रहा है। काफ़ी दुखी सिचुएशन है और मतलब बहुत ही ऐसा महसूस होता है कि आप चाहकर भी इन लोगों की कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। पर ठीक है। हाँ जी, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 80% ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ, ਕਦੀ ਘਰ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੀਲਾ ਕੰਮ ਹੋ गया। जी वही बता रहे हैं कि टीका लेते हैं और ओवरडोज होती है और उसी से लड़के मर जाते हैं, जवानी में मरी जा रहे हैं अपने। जीएस वो गोलियां ऐसा ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਾਤਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। कैप्सूल वाले तो लगे ही हुए हैं, साथ में स्मैक वैक ले लेते हैं, वो और ज़्यादा हिंसक रूप ले लेते हैं और मार धाड़ करते हैं। तो ठीक है, मतलब हम लोग ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਨਾ ਰਾਜ ਨਾ ਘੇਰ ਲੇ, कोई डर नहीं है किसी भी तरीके। ਹਨੇਰੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तेरे घर से निकलने में भी डर लगता है, स्पेशली रात के टाइम। ਨਕੋਲ ਵੇਚਣ ਡਏ ਆ, ਅੰਤਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਣ ਬਾਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੂਏ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਨਕੋਲ ਵੇਚਣ ਡਏ, ਘਰ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਓ ਕੁਛ।
हाँ बंदोबस्त आप देखिए कि आवाम को, यहाँ की जनता को, जिसमें भी थोड़ी सी होप दिखने लगती है तो कैसे अपने दुख आपसे शेयर करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि किसी भी तरीके से वो दुख सुने जाएंगे और उनका कोई सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। वो माता जी के पाँव में चोट लगी हुई है, लेकिन मैं जिस तरफ बढ़ता जा रहा हूँ वो मेरे पीछे अपनी व्यथा बताने आ रहे हैं। देखिए ये इस समाज का ये हाँ कि आगे ना लगे। वो यही कह रहे हैं कि अभी तक जो लगे उनका तो हम क्या करें, उनको कोशिश करेंगे बचाने की पर जो नई पीढ़ी आ रही है वो इसमें ना किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो, ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। वो कह रहे स्कूल तक पहुंच चुके, स्कूल में भी कैप्सूल खा रहे हैं और अब देखिए कि इन लोगों के कंटिन्यूसली कुछ बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों को आज तक सुना ही नहीं है, इनकी बातें नहीं सुनी गई है। तो सरकारों से गुजारिश ही कर सकते हैं कि वो इनकी तरफ ध्यान दे और किसी तरीके से ये जो आने वाली पीढ़ी है इसको बचा ले। और जिस रंगला पंजाब का नारा देकर सरकारें यहाँ पर चुनाव जीती थी, उस पंजाब को रंगला बनाने के लिए वो भरपूर कोशिश करें। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। इस वक्त हम लोग अमृतसर में हैं। शुक्रिया।